Hello everybody, today we'll discuss RRB Clerk test number 22. We'll start with our reasoning session. See the first question Andy. It is a question from directions. Meenal starts from point A, walks 16 meters to the east అని ఇచ్చారు. A అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి she walked towards east with a distance of 16 meters అని ఇచ్చారు. Starting from A with a distance of 16 meters towards east. She reached the point B. And then she then takes a left turn and walks 4 meters అన్నారు. ఇక్కడ నుంచి left turn అంటే north with a distance of 4 meters and then she finally takes a right turn and walks for 5 meters and stops at point D. ఇక్కడ నుంచి right turn అంటే it is towards east with a distance of 5 meters and reach the point D. Rima who is standing at point Z. Z గురించి మాట్లాడారు, మెన్షన్ చేయనటువంటి పాయింట్ Z which is 7 meters to the south of point B. B దగ్గర నుంచి చూస్తే 7 meters south కి గనుక వెళ్ళినట్లయితే there is a point called Z where Rima is standing. She walks 9 meters towards west అని ఇచ్చారు. అక్కడి నుంచి one second అండి. అక్కడి నుంచి she walked 9 meters towards west. West అంటే ఇటువైపు కదా, with a distance of 9 meters and then she takes a right turn and walks for 11 meters and stops at point Y అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి she takes a right turn అంటే it is towards north అవుతుంది with a distance of 11 meters అన్నారు. 7 plus 4 11 అంటే ఈక్వల్ పాయింట్స్ దగ్గర ఆగాలి with a distance of 11 meters అన్నారు కాబట్టి ఈక్వల్ పాయింట్స్ లో ఎక్కడికి వచ్చి ఆగాలండి, పాయింట్ Y. ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ చూడండి, how far and in which direction is point Y with respect to point D? D నుంచి Y కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 9 plus 5 అవుతుందండి, 14 meters. డైరెక్షన్ D నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అవుతుంది, ఆప్షన్ నెంబర్ 2. And then the next question is, if Meenal walks 11 meters south from point D. D నుంచి 11 meters south కి గనక నడిచినట్లయితే Meenal distances are equal కాబట్టి she'll be standing here అండి. In which direction will she have to walk in order to reach point Z? Towards west అవుతుంది, fifth option. See the next set, we are having a puzzle and 8 members are living on 8 different floors అని ఇచ్చారు. 8 floors కాబట్టి నెంబర్స్ తీసుకుందాం. 8 7 6 5 4 3 2 and 1. See the conditions. D lives on floor number 5. D lives on floor number 5. Only 2 people live between D and I. Only 2 members are living between D and I. I can be placed on 8th floor or else there is another possibility I can be placed on 2nd floor. And the next condition, B lives immediately below I. B lives immediately below I and then only 4 people live between B and G. 1 2 3 4. Here we'll have G. B and G 4 members. 1 2 3 4. Here we'll have G. And then the next condition is C lives immediately above H. C అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారంట, he is living immediately above H. అంటే C and H ని వెంటనే కూర్చోబెట్టాలి, 2 places వేకెంట్ ఉండాలి. చెక్ చేసినట్లయితే ఇన్ దిస్ పాసిబిలిటీ ఒకటే ప్లేస్ ఖాళీ ఉంది, C and H. మరి ఇటుపక్క పాసిబిలిటీకి వస్తే 8th and 7th క్యాన్ బి ప్లేస్డ్ ఆర్ ఎల్స్ 4th and 3rd. ఆల్రెడీ 2 పాసిబిలిటీస్ వేసుకున్నాం, ఇంకో పాసిబిలిటీ రావడానికి స్కోప్ ఉండదు. డెఫినెట్లీ దెర్ షుడ్ బి అ కండిషన్ అండి. ఏమి ఇచ్చారో చెక్ చేద్దాం. బట్ నాట్ ఆన్ ద టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ అని ఇచ్చారు. టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ కాదు అన్నారు కాబట్టి దే కెన్ బి ప్లేస్డ్ హియర్. And then finally F lives on an even number floor అని ఇచ్చారు. F కి ఈవెన్ ఫ్లోర్ ఇవ్వాలి అంటే ఇటుపక్క ప్లేస్ ఉంది, F can be placed on 6th floor. మరి ఇటుపక్క F will be placed on 8th floor. More than 2 people live between F and E అని ఇచ్చారు. ఇటుపక్క కండిషన్లో అయితే ఈకి ఇంతకు మించి ఛాన్స్ లేదు, కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతోంది. మోర్ దాన్ 2 people ఉండాలి, ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. మరి ఇటుపక్క పాసిబిలిటీలో ఈ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ 1st floor. మోర్ దాన్ 2 people ఆర్ స్టేయింగ్ బిట్వీన్ F and D అన్నది సరిపోతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని దే ఆర్ క్వశ్చన్స్ అండి, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. What is given in the next set అంటే it is a blood relations. A is the mother of U and T అని ఇచ్చారు. A మదర్ అవుతున్నారు. ఎవరికి మదర్ అంటే A is the mother of U and T.
టీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ జే అని ఇచ్చారు. టీ సిస్టర్ అవుతున్నారట. ఎవరికి సిస్టర్ అంటే షీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ జే. జే ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఎం. జే సన్ అవుతున్నారు. ఎం కి సన్ అవుతున్నారంటే ఏ అండ్ ఎం ఆర్ మ్యారీడ్ కపుల్. అండ్ దెన్ పి ఈస్ మ్యారీడ్ టు యు అని ఇచ్చారు. పి మ్యారీడ్ టు యు అని ఇచ్చారు. జెండర్ ఆఫ్ పి అండ్ యు ఇంకా రివీల్ అవ్వలేదు. యు ఈజ్ ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ కే అని ఇచ్చారు. యు డాటర్ ఇన్ లా అవుతున్నారు కే కి అంటే కే షుడ్ బి ద పేరెంట్ ఆఫ్ పి అవుతారు. అయితే ఇక్కడతో పి అనే పర్సన్ జెండర్ తెలుస్తోంది, యు జెండర్ తెలుస్తుంది, కే కి జెండర్ అయితే తెలీదు. విల్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. హౌ ఈస్ పి రిలేటెడ్ టు ఎం అని ఇచ్చారు. హౌ ఈస్ పి రిలేటెడ్ టు ఎం అంటే ఎం అనే పర్సన్ పిని పిలవాలంటే he will be calling son-in-law అండి, ఫోర్త్ ఆప్షన్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ కే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆర్ ఈస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ కే అంటే కే విల్ బి ఫీమేల్. దెన్ హౌ ఈస్ కే రిలేటెడ్ టు పి అన్నారు. కే అనే పర్సన్ పిని పిలవాలంటే, పి అనే పర్సన్ కేని పిలవాలంటే మదర్ అని పిలుస్తారండి, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ పజిల్. ఏమిచ్చారో చెక్ చేయండి. There are 12 people who are sitting in two parallel rows containing 6 people in such a way that there is equal distance between adjacent persons అని ఇచ్చారు. 6 members ని 2 rows లో కూర్చోబెట్టాలి. ఒక్కొక్క row లో 6 members ని కూర్చోబెడతాం. అయితే కండిషన్ లో who are facing north అంటే all the persons from M to R are facing north and the persons from S to X are facing south. ఇవి conditions. We'll start with the main points అండి. T sits third to the left of X అని ఇచ్చారు. T అనే పర్సన్ X గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్. సౌత్ అన్నప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ మారిపోతాయి, దృష్టిలో పెట్టుకుని రాద్దాం. T అనే పర్సన్ ఎలా కూర్చున్నారంట, X కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో కూర్చున్నారు అని ఇచ్చారు. X థర్డ్ లెఫ్ట్, 1 2 3 థర్డ్ లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ అన్నారు కాబట్టి అటు సైడ్. ఎక్స్ డస్ నాట్ సిట్ అట్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద లైన్ అని ఇచ్చారు. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ లో ఉండరు అని ఇచ్చారు. డెఫినెట్ గా ఎక్స్ పక్కన ఒక పర్సన్ ఉండాలి. ఇక్కడికి ఎంతమంది కంప్లీట్ అయ్యారో చెక్ చేయండి. 1 2 3 4 5. యాక్చువల్గా దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్లేస్ ఫర్ ద అదర్ పర్సన్. ఇక్కడ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది ఒక్కటే కండిషన్ అంటే దెర్ ఈస్ అనదర్ కండిషన్ ఆల్సో. అది కింద తీసుకుందాం సెకండ్ పాసిబిలిటీ కింద. సెకండ్ పాసిబిలిటీ కింద ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే 2 ప్లేసెస్ ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు. 1 2 టీ డెడ్ ఎండ్ లో ఉంటారు. 1 2 3 4 5 అండ్ 6. ఎప్పుడైతే పైన ప్లేసెస్ ఫిక్స్ అయిపోయినో కింద ప్లేసెస్ కూడా తీసేసుకోవచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ పీ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఫేసెస్ టీ అని ఇచ్చారు. టీని ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో ఎవరు కూర్చున్నారని ఇచ్చారు. పీ ఈస్ ఫేసింగ్ అని ఇచ్చారు. పీ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఈస్ ఫేసింగ్ టీ. P sits second to the left of the person who is facing T. రెండిట్లోనూ కండిషన్ తీసుకున్నామండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఓన్లీ 2 people sit between P and M. Only 2 people sit between P and M. Only 2 people sit between P and M. And finally, only V sits second to the right of S అని ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వి అండ్ ఎస్. వి ఎలా కూర్చుంటున్నారంటే ఎస్ కి సెకండ్ రైట్ లో కూర్చుంటున్నారు. దే ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్ కాబట్టి డైరెక్షన్ రైట్ అన్నప్పుడు మారిపోతుందండి. ఎలా కూర్చుంటున్నారట, వి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్. వి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ కి వి కి మధ్యలో ఒక ప్లేస్ ఖాళీ ఉండాలి. అలాంటి వేకెన్సీ ఎక్కడుందో చెక్ చేస్తే ఈ ప్లేసెస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడైతే ఒకటే పాసిబిలిటీ ఉంది. వి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎస్ అండ్ వి. మరి ఇటుపక్క కండిషన్ లో మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు. ఎస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ టీ అని ఇచ్చారు. టీ పక్కన ఎస్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇది ఏంటి అంటే ఎస్ అండ్ వి. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అంటే Q is neither an immediate neighbor of M. O sits second to the left of R అని ఇచ్చారండి. ఇంకో కండిషన్ ఉంది. O is sitting second to the left of R అని ఇచ్చారు. R కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో O ని కూర్చోబెట్టాలి. R and O. సేమ్ కండిషన్ అండి. R and O. And the last condition is U is not an immediate neighbor of S అని ఇచ్చారు. S కి ఇమీడియట్ నైబర్ గా U రాకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం U is not an immediate neighbor of S. S కి నైబర్ గా రావడానికి లేదు కాబట్టి U can be placed here. సారీ అండి, U is not an immediate neighbor. ఓకే కరెక్టే. U is not an immediate neighbor of S అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టా. U is not an immediate neighbor of S అన్నారు కాబట్టి U ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను.
లాస్ట్ బట్ వన్ కండిషన్ ఉంది. Q is neither an immediate neighbor of M nor R అని ఇచ్చారు. M పక్కన కూర్చోబెట్టడానికి లేదు, R పక్కన కూర్చోబెట్టడానికి లేదు అన్నారు, విచ్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కేస్. మరి ఇదే కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే M కి నైబర్ గా కూర్చోకూడదు అంటే క్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోపెట్టచ్చు. పర్సన్స్ లో ఎవరైనా మిగిలిపోయారో 6th పర్సన్ N షుడ్ బి ప్లేస్డ్ హియర్. పైన రోలో మిగిలిపోయిన 6th పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోపెడితే దీంతో పజిల్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. Check the conditions properly and do the puzzle and then based చేసుకుని there are questions you can answer. We'll go with the next set of questions. Yes, next set also we are having a puzzle and what is the puzzle అంటే there are 8 members who are sitting around a circular area అని ఇచ్చారు. Some are facing inside and some are facing outside. Same conditions. 8 members arrangement. Some are facing center and some are facing outside. See the points and we'll start with the main conditions. What is the first condition ante C sits second to the left of G and whereas G is facing center అని ఇచ్చారు. బాటమ్ నుంచి ప్లేస్ చేయడం అలవాటు కదా. సో G is facing the center. G కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో C అనే పర్సన్ ఉన్నారు అని ఇచ్చారు. బోత్ ద ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ C ఫేస్ అవుట్ సైడ్. C యొక్క ఇమీడియట్ నైబర్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. D sits third to the right of C అని ఇచ్చారు. C కి థర్డ్ రైట్ లో D కూర్చోవాలి. C అనే పర్సన్ బయటకు చూస్తున్నట్లయితే 1 2 3. అయితే అది ఒకటే పాసిబిలిటీ అంటే ఎస్ దెర్ ఈస్ అనదర్ పాసిబిలిటీ. సో సెకండ్ పాసిబిలిటీని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. C ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ హియర్. బోత్ ద ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ C ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ C ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్, C కి థర్డ్ రైట్ లో B 1 2 3. ఇక్కడికి B ని ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ both the B sits third to the right of H అని ఇచ్చారు. H is neither an immediate neighbor of C nor D అని ఇచ్చారు. H అనే పర్సన్ ఎక్కడెక్కడ రావడానికి ఛాన్సెస్ లేదంటే C పక్కన కానీ D పక్కన కానీ రావడానికి లేదని ఇచ్చారు. ఐ చేంజ్ ద కలర్ అండి. H is not a neighbor of C or D. అంటే గ్రీన్ పెన్ తో మార్క్ చేసిన ప్లేసెస్ లో ఎక్కడ హెచ్ ని పెట్టడానికి లేదు. సో హెచ్ క్యాన్ బి ప్లేస్డ్ హియర్ ఓన్లీ. ఒక ప్లేసే ఉంది, పెట్టేసాం. ఇటుపక్క కండిషన్ కి రండి. సి కి నైబర్ గా రాకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం డి కి నైబర్ గా కూడా రాకూడదు. నేను ఇక్కడ ఏదో రాసేసాను, ఇది డి అవుతుందండి. నేను తప్పు రాశాను, దిస్ ఇస్ డి. ఓకే, కరెక్ట్ చేస్తాను. అయితే డి కి నైబర్ గాను సి కి నైబర్ గా రాకూడని పర్సన్ హెచ్ అని ఇచ్చారు. ఈ ప్లేస్ కాదు, ఈ 2 ప్లేసెస్ కూడా కాదు. అంటే ఇప్పుడు మనం హెచ్ ని ప్లేస్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ 2 ప్లేసెస్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్. ఈ 2 ప్లేసుల్లో ఎక్కడైనా కూర్చోపెట్టచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఏదో కండిషన్ ఇచ్చారు. ఏమని? బి సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అని ఇచ్చారు. హెచ్ కి థర్డ్ రైట్ లో బి కూర్చోవాలంటే హెచ్ కి బి కి మధ్యలో గ్యాప్ 2 గ్యాప్ ఉండాలి. ఈ 2 ప్లేసెస్ అనుకున్నట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి అనుకుందాం. హెచ్ ని కనుక ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినట్లయితే ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే డాట్ పెట్టానో అక్కడ పెట్టినట్లయితే 2 ప్లేసెస్ వేకెంట్ తో ఇంకొక పర్సన్ ని కూర్చోపెట్టాలి. 2 ప్లేసెస్ వేకెంట్ లేదు, 2 ప్లేసెస్ వేకెంట్ లేదు అంటే డెఫినెట్ గా హెచ్ అనే పర్సన్ ఇక్కడే రావాలి. ప్రొవైడెడ్ 2 ప్లేసెస్ ఖాళీతో B ని కూర్చోపెట్టాలి. 2 మెంబర్స్ ఖాళీతో B. సేమ్ కండిషన్ అనుకుంటా, 2 మెంబర్స్ గ్యాప్ తో B. అయితే కండిషన్ ఏమని ఇచ్చారు? హౌ ఇస్ హెచ్ సిట్టింగ్ అంటే B sits third to the right of H. H కి థర్డ్ రైట్ లో B. H కి థర్డ్ రైట్ లో B. సో H కి థర్డ్ రైట్ లో B అంటే H షుడ్ బి ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అవ్వాలి కదండి. థర్డ్ రైట్ అన్నారు, సో H విల్ బి ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ అంటే బోత్ ద ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ A ఫేస్ అవుట్ సైడ్ అని ఇచ్చారు. ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ A ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ అని ఇచ్చారు. A యొక్క ఇమీడియట్ నైబర్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. ఎన్ని ప్లేసెస్ ఖాళీ ఉన్నాయి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ కనుక ఏని తీసుకున్నట్లయితే G is ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ పనికిరాదు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఏని ఇక్కడ కూర్చోబెడితే B కెన్ బి ప్లేస్డ్ అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటే కుదరదు అనుకుంటా. ద ఓన్లీ పాసిబుల్ కేస్ ఏంటంటే ఏని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే B విల్ బి ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. బోత్ ద ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ A ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. సేమ్ కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. ఎక్కడెక్కడ కూర్చోబెట్టచ్చో చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇటు పక్కకు వచ్చినప్పుడు ఏని కనుక ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతోంది. ఏని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ అవ్వదు. ఏ కెన్ బి ప్లేస్డ్ హియర్, ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ అన్న కండిషన్ తీసుకున్నాం. అండ్ దెన్ ఈ ఫేసెస్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ హెచ్.
ఈ ఎలాగైతే చూస్తున్నారో హెచ్ ఎలాగైతే చూస్తున్నారో ఈ కూడా అలానే ఉండాలి అన్నారు. హెచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అంటే ఈ అనే పర్సన్ కూడా షుడ్ బి ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్. హెచ్ అనే పర్సన్ హీ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్. ఈని ప్లేస్ చేయడానికి మొత్తం పాసిబిలిటీలో ఇన్సైడ్ చూసేటప్పుడు ప్లేస్ ఎక్కడా ఖాళీ లేదు కాబట్టి ఈ పాసిబిలిటీ ఇక్కడతో ఆగిపోయింది. ఇందులోంచి ఆన్సర్ రావాలి, చెక్ చేద్దాం. నౌ సీ ద నెక్స్ట్ కండిషన్. ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫేస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అని ఇచ్చారు. ఈ యొక్క ఇమీడియట్ నైబర్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని ఇచ్చారు. హెచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అంటే డి షుడ్ బి ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. పర్సన్స్ లో మిగిలిపోయిన 8th పర్సన్ సి ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోపెడితే దీంతో మన పజిల్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని దే ఆర్ క్వశ్చన్స్. యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సెట్ అంటే ద సెట్ స్టార్ట్స్ విత్ 19th క్వశ్చన్. Yes, we are having statements and conclusions అండి. ఏమి ఇచ్చారో చెక్ చేయండి. All kittens are turtles అని ఇచ్చారు. All the kittens are turtles. We'll start with the statements. All the kittens are turtles. And then some turtles are puppies. Some turtles are puppies. Now see the conclusions. At least some puppies are kittens అన్నారు. ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి చెప్పడానికి లేదు. ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్ అండి. నో పప్పీ ఇస్ ఎ కిటన్ అని ఇచ్చారు. ఏ పప్పీ కూడా కిటన్ అవ్వట్లేదు అన్నారు. కండిషన్ గురించి ఎక్కడా మెన్షన్ చేయనప్పుడు కంక్లూజన్ లో కన్సిడర్ చేయకూడదు కాబట్టి ఫాల్స్. ఇలా అని బయటకు వచ్చేసి నైదర్ పెట్టేయకూడదు అనుకుంటా. ఏం చెక్ చేయాలి? Both the conclusions are of the same elements, puppies and kitten. రెండిట్లోనూ పప్పీ కిటన్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగటివ్ కంక్లూజన్. ఇండివిజువల్ గా చెక్ చేసినప్పుడు రెండు ఫెయిల్ అయినాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎయిదర్ కండిషన్ అండి. 5th ఆప్షన్. See the next question. All papers are mills. All the papers are mills. All the papers are mills. All the mills are factories. All the mills are factories. Now see the conclusion. All mills are papers అన్నారు. మిల్స్ అన్ని పేపర్స్ లో లేవు కదా. ఫస్ట్ వన్ కుదరదండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫాల్స్. ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నారు. పేపర్స్ అన్ని ఫ్యాక్టరీస్ లో ఉన్నాయి. సెకండ్ వన్ ఇస్ ట్రూ. ఓన్లీ 2 ఫాలోస్ which is option number 4. And the next question, 21st one. No perfume is a fragrance అని ఇచ్చారు. No perfume is a fragrance. Condition is between perfume and fragrance. ఏ పర్ఫ్యూమ్ కూడా ఫ్రేగ్రెన్స్ అవ్వకూడదు. సమ్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఆర్ డియోడ్రెంట్స్ అని ఇచ్చారు. సమ్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఆర్ డియోడ్రెంట్స్. ఆల్ ద డియోడ్రెంట్స్ ఆర్ కలోగ్న్ అని ఇచ్చారు. ఆల్ ద డియోడ్రెంట్స్ ఆర్ కలోగ్న్. అట్లీస్ట్ సమ్ డియోడ్రెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అని ఇచ్చారు. అట్లీస్ట్ సమ్ డియోడ్రెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రాగ్రెన్స్. నాట్ కండిషన్ లో సమ్ నాట్ గురించి మాట్లాడారు. డియోడ్రెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అన్నారు, విచ్ ఇస్ ట్రూ కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్. అండ్ దెన్ ఆల్ ఫ్రేగ్రెన్సెస్ బీయింగ్ కలోంగ్స్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ అన్నారు. ఫ్రేగ్రెన్సెస్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి కలోంగ్స్ లో పెట్టడానికి ఎస్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. కండిషన్ ఫెయిల్ అవ్వదు కాబట్టి సెకండ్ ది కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. సమ్ నాట్ ఇచ్చారు అంటే ఏం చెక్ చేసుకోవాలండి? ఆల్ పాసిబిలిటీ ఫెయిల్ అవుతుందేమో చెక్ చేసుకోవాలి. నేను వదిలేసాను. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సమ్ నాట్ వచ్చారు, ఆల్ పాసిబిలిటీ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఆల్ డియోడ్రెంట్స్ బీయింగ్ ఫ్రేగ్రెన్సెస్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ అన్నారు. డియోడ్రెంట్స్ అన్నిటిని తీసుకెళ్లి పాసిబిలిటీలో పెట్టడానికి ఇస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ అంటే నో, దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్. అంటే ఇది ఫాల్స్ అవుతోంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పాసిబిలిటీ ఈస్ ఫెయిల్, అప్పుడు ఏమవ్వాలి? దిస్ షుడ్ బి ట్రూ. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ట్రూ, దిస్ షుడ్ బి ఫాల్స్. అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి ట్రూ అండి. సో యాజ్ పర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ బోత్ ద కంక్లూజన్స్ ఆర్ ట్రూ. ఆప్షన్ ఏది ఉందో తీసుకోండి. బోత్ ఆర్ ట్రూ. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ 22nd క్వశ్చన్. ద సేమ్ పిక్చర్ అనుకుంటా. ఏమిచ్చారు? నో పర్ఫ్యూమ్ ఇస్ ఏ ఫ్రేగ్రెన్స్ అని ఇచ్చారు. నో పర్ఫ్యూమ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేగ్రెన్స్. నో పర్ఫ్యూమ్ ఇస్ ఏ ఫ్రేగ్రెన్స్. Some perfumes are deodorants. All deodorants are cologne. All the deodorants are cologne. Now see the conclusions. At least some perfumes are colognes అని ఇచ్చారు. Yes, they are intersecting each other కాబట్టి first one can be considered. No fragrance is a deodorant అని ఇచ్చారు. No fragrance is a deodorant. రెస్ట్రిక్షన్ ఈస్ బిట్వీన్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అండ్ పర్ఫ్యూమ్ కానీ డియోడ్రెంట్ గురించి మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి తీసుకోవడానికి లేదండి. ఓన్లీ ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఇస్ ట్రూ. ఆప్షన్ 1. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
Some stands are racks. Some stands are racks. Stands, racks. No racks is a box. No racks is a box. And then all the boxes are curtains. All the boxes are curtains. Now see the conclusions and all stands can never be boxes అని ఇచ్చారు. All stands can never be boxes. Can never కనపడిందంటే all possibility చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటా కదా, all possibility చెక్ చేసుకుంటున్నాం. All stands being boxes is a possibility అన్నారు. స్టాండ్స్ అన్నిటిని తీసుకెళ్లి బాక్సెస్ లో పెట్టడానికి ఈస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ అంటే స్టాండ్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్లి బాక్స్ లో పెడతామో దాంతో పాటు ఉన్న ర్యాక్స్ కూడా వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కేస్ అంటే ఆల్ పాసిబిలిటీ ఫెయిల్ అవుతోంది. దట్ షోస్ కెన్ నెవర్ ఇస్ ట్రూ. ఆల్ ర్యాక్స్ బీయింగ్ కార్టూన్స్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ అన్నారు. ర్యాక్స్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి కార్టూన్స్ లో పెట్టడానికి దెర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ కాబట్టి దిస్ వన్ ఆల్సో ఫాలోస్ అండి. బోత్ ఆర్ ట్రూ. Option number 3. And next we are having puzzle and see the puzzle. There are 7 members who are liking 7 different colors. They are attending a wedding and icharu starting from Monday to Sunday of the same week. So we'll start with the days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. See the first condition, what is given there? E will attend a wedding on Wednesday అని ఇచ్చారు. The person who is attending a wedding on Wednesday is E. Only one person will attend a wedding between E and the one who likes pink అని ఇచ్చారు. E కి pink కి మధ్యలో there is only one person అని ఇచ్చారు, తీసుకున్నాం. Here we are having another possibility and what is the second possibility అంటే pink can be placed on Friday also. ఒక గ్యాప్ కాబట్టి ఫ్రైడే కింద కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సెకండ్ పాసిబిలిటీ వచ్చింది, తీసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ విల్ అటెండ్ వెడ్డింగ్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ పింక్. ఓన్లీ 2 people విల్ అటెండ్ వెడ్డింగ్ బిట్వీన్ పింక్ అండ్ ఎల్లో అని ఇచ్చారు. పింక్ కి ఎల్లోకి మధ్యలో 2 members 1 and 2 ఇక్కడికి ఎల్లో వస్తారు. మరి ఇటుపక్క కండిషన్లో ట్యూస్డేని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎల్లో అవుతుంది. అండ్ దెన్ only 3 people will attend a wedding between the one who likes pink and C. 3 members 1, 2, 3. Monday will have C. 1, 2, 3. Friday will have C. And the next condition is B will attend a wedding immediately after the one who likes pink అని ఇచ్చారు. పింక్ కి ఇమీడియట్ గా వచ్చే పర్సన్ B. పింక్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా వచ్చే పర్సన్ is B. And then only one person will attend a wedding between B and A అని ఇచ్చారు. Between B and A only one person. And then what is the next condition అంటే D will attend a wedding immediately before F అని ఇచ్చారు. D అనే పర్సన్ ఎలా ఉంటారట, he will attend a wedding immediately before F. F కి ఇమీడియట్ గా ముందు రావాలి అంటే 2 persons ని వెంటనే కూర్చోబెట్టాలి. దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ ఇన్ దిస్ కేస్, D అండ్ ఎఫ్. మరి ఇటు పక్కకు వచ్చినప్పుడు అలాంటి ప్లేస్ ఎక్కడా లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కేస్ అండి. ఇందులోంచి ఆన్సర్ రావాలి, డెవలప్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ విల్ అటెండ్ ఎ వెడ్డింగ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ద వన్ హూ లైక్స్ గ్రీన్ అని ఇచ్చారు. ఎఫ్ కి గ్రీన్ కి మధ్యలో వన్ వెడ్డింగ్, ఇక్కడికి గ్రీన్. అండ్ దెన్ ఎఫ్ లైక్స్ నైదర్ బ్లూ నార్ ఆరెంజ్ అని ఇచ్చారు. ఎఫ్ అనే పర్సన్ కి హీ డస్ నాట్ లైక్స్ బ్లూ ఆర్ ఆరెంజ్. And then what is the last condition ante the one who likes silver will attend a wedding immediately before the one who likes blue అని ఇచ్చారు. బ్లూ కి ఇమీడియట్ గా పైన వచ్చే పర్సన్ సిల్వర్ అవ్వాలి అని కండిషన్. బ్లూ అనే పర్సన్ ఎఫ్ కి ఇవ్వడానికి లేదు కాబట్టి ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే వెడ్నెస్డేని మనం బ్లూ కింద ప్లేస్ చేసి బికి సిల్వర్ని అలొకేట్ చేస్తాం. అయితే కండిషన్లో ఎఫ్ అనే పర్సన్కి ఆరెంజ్ ఇష్టం లేదు అని ఇచ్చారు. సో డికి మనం ఆరెంజ్ని అలొకేట్ చేస్తాం. డేటాలో మిగిలిపోయిన 7th కలర్ రెడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎఫ్కి అలొకేట్ చేసి పర్సన్స్లో మిగిలిపోయిన 7th పర్సన్ని తీసుకొచ్చి మండే అలొకేట్ చేస్తే ఇక్కడతో పజిల్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. బేసింగ్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. విల్ స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ సెట్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సెట్ అంటే ఎస్ కంపారిజన్స్ ఇచ్చారు. The next set is of comparison. ఏమి ఇచ్చారో చెక్ చేద్దాము. There are 5 people and they are buying different number of cookies అని ఇచ్చారు. Cookies లో more less అని ఇచ్చారు. We'll write more less. First point.
C buys more cookies than both B and E. C buys more cookies than B and E. And then D buys more cookies than B. D buys more cookies than B but less than A and E. This is the condition. A does not buy the maximum number of cookies అని ఇచ్చారు. అందరికన్నా ఫస్ట్ ప్లేస్లో A రాకూడదు. At the same time, E did not buy the third highest number of cookies అని ఇచ్చారు. Eకి థర్డ్ ప్లేస్ ఇవ్వడానికి లేదు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏమైనా చేయొచ్చేమో చెక్ చేద్దాం. We'll write the positions first. 3, 4, 5. అమాంగ్ 5 మెంబర్స్ అన్నారు, 5 పొజిషన్స్ తీసుకున్నాం. సో మనకి D అండ్ B దగ్గర క్లారిటీ పాయింట్ వచ్చింది. ఏమని తీసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్త్ ప్లేస్ క్యాన్ బి ఫిక్స్డ్ ఫర్ D అండ్ ఫిఫ్త్ టు B. అయితే కండిషన్ ఏమని ఇచ్చారు? ఫస్ట్ ప్లేస్ దగ్గర రాకూడదు A, థర్డ్ ప్లేస్ దగ్గర రాకూడదు E అనే పర్సన్ రాకూడదు అని ఇచ్చారు. డి అనే పర్సన్ కి పైన ఏ అండ్ డి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం సి కూడా పైనే ఉండాలి. అయితే ఏకి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇవ్వకూడదు అన్న సెన్స్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఈకి థర్డ్ ప్లేస్ ఇవ్వకూడదు. ఈ అనే పర్సన్ ఎక్కడ కూర్చోపెట్టచ్చు అని చెక్ చేసుకుందాం. ఈ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్, ఏ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ థర్డ్ వన్, అండ్ ద మిగిలిపోయిన డేటాలో మిగిలిపోయిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హిల్ బి ప్లేసింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. సి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఈ. ఎస్, ట్రూ. ఏ అండ్ ఈ తర్వాతే డి అండ్ బి ఉండాలి. ఎస్, విచ్ ఈస్ ట్రూ. సో కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవుతూ వచ్చిన పాసిబిలిటీ ఇది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ద వన్ హూ బైస్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కుకీస్ బైస్ 20 కుకీస్ అని ఇచ్చారు. అంటే సి అనే పర్సన్ విల్ బై 20 cookies. Who among the following buys the second lowest number of cookies? And it is D, option 2. If the difference between the cookies bought by C and A is 8, then which of the following may possibly represent the number of cookies bought by E అని ఇచ్చారు. ఆప్షన్ గనక వెరిఫై చేస్తే you'll get 15 and the first option. And the next set 590 ని మొత్తాన్ని కలిపితే నెంబర్ అంటారు. డిజిట్స్ లో వచ్చినప్పుడు 5 ఒక డిజిట్, 1 ఒక డిజిట్, 9 ఒక డిజిట్. See the first question. If half of the second highest number is subtracted from the third highest number, what will be the value అని ఇచ్చారు. ఏం చేయమంటున్నారు? సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హాఫ్ ని చేయమన్నారు. సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 746. దీన్ని హాఫ్ చేయాలి అంటే ఎంత వస్తుందండి ఆన్సర్ అంటే 373. This should be subtracted from the third highest number. Third highest number is 519. 373ని 519 లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ అండి, 146. And the next question, if the positions of the first and third digit in each of the numbers are interchanged, which of the following will be the second digit of the lowest numbers అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ డిజిట్ ని థర్డ్ డిజిట్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేయమన్నారు. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుందండి 915, అంటే 9 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ నెంబర్ 8 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ నెంబర్ 6, ఫోర్త్ నెంబర్ 5 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫిఫ్త్ ది 7th తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అడుగుతుంది ఏంటి? సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్ అన్నారు. అన్నిట్లో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇదే కదా, అంటే ఈ ఒక్క నెంబర్ ని సరిగ్గా రాస్తే సరిపోతుంది. 594. సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్ is 9, which is nothing but fourth option. Next question. If in each number the third digit becomes the first digit and first becomes the second and second becomes the third digit, అంటే ఏం చేశారు అంటే సింపుల్ గా 951 కింద రాస్తే సరిపోద్ది. లాస్ట్ నెంబర్ ని తీసుకొచ్చి ముందుకు రాసి పొజిషన్స్ ని కొంచెం స్లిల్ చేస్తే సరిపోతుందండి. 549, 783 ఇలా చేసినట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అని ఇచ్చారు. సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంటి అన్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. And next the question is, which of the following represents the difference of the first and second digit of second highest number అని ఇచ్చారు. ఒకసారి చెక్ చేస్తే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 746 ఇస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిజిట్ 7 - 4 చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే థర్డ్ ఆప్షన్ అండి, నెంబర్ 3. If 1 is subtracted from the third digit of each number, ప్రతి నెంబర్ లోంచి
ప్రతి నెంబర్లోంచి లాస్ట్ డిజిట్లోంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే 9 becomes 8, 8 becomes 7, 6 becomes 5, 5 becomes 4, 7 becomes 6. And 1 is added to the first digit of each of the number అని ఇచ్చారు. ప్రతిదానికి 1 యాడ్ చేయాలి అన్నారు. 618, 428, 845, 594, 936. ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే which of the following will be the sum of second and third digits of the second lowest number అన్నారు. సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 594. ఇందులో ఏ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్ 9 ప్లస్ 4 యాడ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ అని అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి 13. ఎస్, లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ పజిల్ అండి. ఏమి ఇచ్చారు అంటే దెర్ ఆర్ 5 టాపిక్స్ విచ్ షుడ్ బి డిస్కస్డ్ ఆన్ every day on one each day from starting from Monday to Saturday అని ఇచ్చారు. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే. 5 టాపిక్స్ 5 డేస్ తీసుకున్నాం, 6 డేస్ తీసుకున్నాం. అంటే ఒక డే దేర్ విల్ బి రెస్ట్ డే. అదే థర్డ్ పాయింట్లో మెన్షన్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ అంటే టాపిక్ ఏ విల్ బి డిస్కస్డ్ బిఫోర్ ఈ అని ఇచ్చారు. ఏ అనే టాపిక్ ఇట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ బిఫోర్ ఈ అని ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ టాపిక్ వి విల్ బి డిస్కస్డ్ బిఫోర్ డి అని ఇచ్చారు. బి విల్ బి డిస్కస్డ్ బిఫోర్ డి. టాపిక్స్ బి అండ్ డి విల్ నాట్ బి డిస్కస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ డే ఇచ్చే టాపిక్స్ ఏమేమి రాకూడదని ఇచ్చారు. neither B nor D should be discussed on the first day. There will be a gap of 2 days between the days on which the topics D and B will be discussed అని ఇచ్చారు. It is nothing but B and D కి మధ్యలో 2 గ్యాప్ ఉండాలి అని కండిషన్ ఇచ్చారు. టాపిక్ C will be discussed immediately before the rest day అని ఇచ్చారు. దట్ మీన్స్ రెస్ట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో దానికి ఇమీడియట్ గా ముందు C ని కూర్చోపెట్టాలి. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. The topic C will be discussed immediately before the rest day. The rest day will not be on second or fourth day. అంటే సెకండ్ డే రెస్ట్ డే రావడానికి లేదు, ఫోర్త్ డే కూడా రెస్ట్ డే రావడానికి లేదు. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్స్. ఒకసారి కండిషన్స్ కనుక చెక్ చేసినట్లయితే మండే ఎవరెవరు రాకూడదు అంటే నెయిదర్ బి నార్ డి అని ఇచ్చారు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ మనం ట్యూస్డే నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ అంటున్నాను కాబట్టి సెకండ్ కేస్ కింద కన్సిడర్ చేద్దాము, ఇటుపక్క ప్లేస్ చేద్దాం. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే. సో ట్యూస్డే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను విత్ ద కండిషన్ బి అండి. బి 2 గ్యాప్తో డిని ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి ప్లేస్ చేసాం. అయితే కండిషన్లో రెస్ట్కి ముందు సి రావాలి అని ఇచ్చారు. సో ఆ ప్లేస్ని పెట్టడానికి ఓన్లీ 1 పాసిబిలిటీ, రెస్ట్ ముందు సి. అయితే థర్స్డే అనే చోట రెస్ట్ రాకూడదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఏ ఫెయిల్యూర్ కేస్. అయితే ఒకసారి రిపీట్ చేసినా చూడండి. మండే రాకూడని పర్సన్ బి అండ్ డి అని ఇచ్చారు. సో ట్యూస్డే నుంచి స్టార్ట్ చేశాను విచ్ ఇస్ ఏ ఫెయిల్యూర్ కేస్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ వెడ్నెస్డే అండి, ఇంతకు మించి పాసిబిలిటీ లేదు. సో వెడ్నెస్డే ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ డి హియర్ అండ్ సాటర్డే విల్ బి ఆర్ బి. Saturday will be D. I'll change the color అండి to show the difference. సో ఏమని ఇచ్చారు, రెస్ట్ డేకి ఇమీడియట్ గా ముందు వచ్చేది సి అవ్వాలి అని ఇచ్చారు. అయితే ట్యూస్డే రెస్ట్ డే రాకూడదు, థర్స్డే రెస్ట్ డే రాకూడదు. అంటే ఉన్న పాసిబిలిటీ ప్రకారం ఫ్రైడే రెస్ట్ డే అయితే థర్స్డే సి వస్తారు. అయితే ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏంటా కండిషన్ అంటే ఏ షుడ్ బి ఇమీడియట్లీ షుడ్ బి బిఫోర్ ఈ అని ఇచ్చారు. సో ఏ ఫాలోడ్ బై ఈ, ఇంతకు మించి పాసిబిలిటీ లేదండి. మండే రాకూడదు అన్నారు కాబట్టి ట్యూస్డేతో స్టార్ట్ చేసాము, ఫెయిల్ అయింది. ఇంకా మిగిలిపోయింది వెడ్నెస్డే కాబట్టి వెడ్నెస్డే నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. సో వెడ్నెస్డే నుంచి ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో 2 గ్యాప్తో తీసుకున్నాం, డీని పెట్టాము. అయితే రెస్ట్కి ముందు సి అన్నారు కాబట్టి ట్యూస్డే పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఫ్రైడే తీసుకున్నాము, ఫ్రైడే అండ్ థర్స్డే. ఇంకా మిగిలిపోయిన ఏ అండ్ డిని మండే అండ్ ట్యూస్డేని ప్లేస్ చేసాం. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ ఆన్సర్ అండి. బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ సిరీస్ కదా. See the first question అండి. టుడే we are having wrong number series. ఏమి ఇచ్చారో చెక్ చేయండి. 1 నుంచి 10 అవడానికి వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ అంటే ఇంటూ 4 ప్లస్ 6. సేమ్ లాజిక్ అనుకుంటా 10 నుంచి 46 కూడా ఇంటూ 4 ప్లస్ 6.
ప్రతి చోట అదే లాజిక్ ఫాలో అవుతోంది. ఎక్కడ మిస్ అవుతుందంటే 190 నుంచి ఇంటూ 4 ప్లస్ 6 చేసినప్పుడు లాజిక్ మిస్ అవుతుంది. అంటే ఆన్సర్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ అండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ 52nd క్వశ్చన్. ఏమిచ్చారో చెక్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ అండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 1 and 4 అంటే ఇట్ ఈస్ 3. 4 and 12 is 8. Here we are having 24, 67, 203 and 608. నాకు తెలిసి దీని తర్వాత ఏం చేసి ఉంటారు, ఆగిపోయి ఉంటారు. ఏం చేయాలి అంటే 3 into 3 minus 1 which is nothing but 8. 8 into 3 minus 1 which should be 23. కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 8 into 3 minus 1 చేస్తే 23 ఉండాలండి. ఇక్కడ 24 ఉంది. ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తోందంటే 36 దగ్గర వస్తోంది. సెకండ్ ఆప్షన్ అండి, ఆప్షన్ నెంబర్ 2. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి, 53rd క్వశ్చన్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే 1 నుంచి 2 into 2 into 3 into 5. వాట్ ఆర్ దీస్ నెంబర్స్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కదా, 2, 3, 5. నెక్స్ట్ ఇదే ఆర్డర్లో రావాల్సింది 7 అవ్వాలి. ఇంటూ 7 అంటే నెంబర్ 2, 10 అవ్వాలి విచ్ ఇస్ 212 అని ఉంది. రాంగ్ నెంబర్ ఎక్కడుంది అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. 1 నుంచి 1.4 అవ్వడానికి వాట్ ఈస్ ద ఛాన్సెస్ అంటే 1 షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 0.2 అండ్ యాడెడ్ విత్ 1.2 అండి, విచ్ రిజల్ట్స్ టు 1.4. ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో మళ్ళీ అదే రిజల్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. 1.4 షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 0.4 ప్లస్ 1.4. రిజల్ట్ ఇస్ 1.96. ఏం జరుగుతోంది అంటే 0.2 1.2 నెక్స్ట్ స్టెప్కి 0.2 యాడ్ అవుతున్నాయండి ప్రతిదానికి. అంటే అదే లాజిక్ తీసుకుంటే 1.96 మల్టిప్లైడ్ విత్ 0.6 ప్లస్ 1.6 రిజల్టెంట్ ఈస్ 2.776. మరి నెక్స్ట్ దానికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి, 2.776 ఇంటూ 0.8 ప్లస్ 1.8 where the resultant is 4.0208. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చిందో అర్థమైనట్టుందిగా, ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. ఏమిచ్చారో చెక్ చేస్తే 1 నుంచి 7 అవ్వడానికి వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ అంటే ఇంటూ 2 ప్లస్ 5. త్రూ అవుట్గా అదే లాజిక్ అండి. ఎక్కడ మిస్ అవుతుందంటే 91 ఇంటూ 2 ప్లస్ 5 చేసినప్పుడు ఆన్సర్ మారుతోంది. సో ఆప్షన్ ఇస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండి, 186. థ్యాంక్ యూ ఆల్.